व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब एंड वाले इशू बारे थोड़े विचार जानना चाहांगे। जी डॉक्टर साहब एक्चुअली इंटरनेट इत्थे कोई हुण ट्रबल देण लग गया। मैं मैसेजेस पहला रिट्रीव कीते ने और नाल दी नाल ही जिहड़े है वो खत्म हो गए। देखते हैं मैं जो मैसेजेस ले सकें। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो इन द मीन टाइम टॉपिक डिस्कस कर दें जी। इंटरनेट कनेक्शन आ गया तो मैं ज़रूर मैसेजेस लवांगा। एक खबर क्योंकि हुण 15 अगस्त 70वीं वरेगंढ के नां थले इन्हां ने अपना पूरा धूम धड़का वो मचाया है जी। और जिहड़ी गल बड़ी ज़ाहरा तौर पर सामने आ रही है भी असी मीडिया की गल करके हटे हैं, जुडिशरी की गल करके हटे हैं भी किवें इन्हां ने काबू कीता है और ऑलरेडी लैजिसलेचर है एक पार्ट जिहड़ा खास तौर पर ह्यूमन डिवेलपमेंट दे नां थले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जिहदे थले यूनीवर्सिटीज़ एजुकेशन पूरी काबू की और हुण किवें ये नाजियां की तरह देश भगती दे नां थले हिंदूत्वा दीआं वैल्यूज़ और माइनॉरिटीज़ नूं ये दस्सण लई कि तुसीं गद्दार होवोगे जे तुसीं जनगण नहीं पढ़िया, जे तुसीं जय श्री राम नहीं किया, जे तुसीं वंदे मातरम नहीं पढ़िया। और हुण 15 अगस्त तो पहला जिहड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने और इस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिता है और ये अज दी हैडलाइन है इंडिपेंडेंस डे यूनिवर्सिटीज़ टोल्ड टू टेक स्टूडेंट्स टू हाउसेज ऑफ मार्टियर्स मैमोरीयल्स। ये हुक्म चाढ़िया सरकार ने कि भी जिहड़े स्टूडेंट ने उन्होंने लैके जाया जाए जिथे जिथे भी मैमोरीयल ने जी। और जिथे जिथे भी कोई मारे गए उन्होंने घरां च पुलिस भी शामिल की हुई है। The government has asked all universities and educational institutions to take students to memorials of freedom fighters and residences of martyrs in the run-up to the 17th Independence Day celebration next week. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 2200 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फरदर 15 अगस्त तो अगे तो 26 जनवरी भी जोड़ देंगे कि भी तुसी जिहड़ा ये देश भगती जो ये देश भगती कहने का मतलब हिंदुत्ववादी भगती है। फिर उन्होंने कहा स्टूडेंट्स एट वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री विल आल्सो टेक ए प्लेज टुमारो एट 9:30 AM along with teachers and non-teaching staff to make the country a terrorism free, caste free, corruption free, अनकलीननेस फ्री एंड पावर्टी फ्री सोसाइटी। हुण ये भी एक नवा ऑर्डर हो गया कि भी जिहदे स्टूडेंट्स दे नाल टीचर भी और चपड़ासियां तक नॉन टीचिंग जिहड़े ने वो ये लैणगे कि टैररिज्म फ्री जिहड़े दुनिया की इस वेले सब तो वड्डी टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उस टैररिज्म दा मुखिया 2002 च हज़ारां मुसलमानां दा कातल नरेंद्र मोदी जिस हुकूमत नूं लीड कर रहा है ये स्टूडेंट्स तो और टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ तो ये वाह लै रहे हैं कि ये जड़ा असी बिल्कुल टैररिज्म फ्री कास्ट फ्री। हुण जिहड़ा सारा हिंदुत्व का कानसैप्ट है वो वर्ण आश्रम धर्म नूं वापस इस्टैबलिश करन दा मनु स्मृति नूं एज ए लॉ जिहड़ा लैटर एंड स्पिरिट तो पहला ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जिहड़ी इंटरप्रटेशन है वो मनु के मुताबिक हुंदी है पर उहदे लैटर्स भी उहदे इसलिए इन्हां ने RSS ने कदे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदों डिबेट भी हो रही सी 1945-47 कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी तो इन्होंने गोलवलकर ने उदों कहा सी ये क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की, हमारे पास संविधान है, मनु स्मृति हमारा संविधान है सदियों से। तो जाहिर है भी इन्हों के लिए वही कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इत्थे वो कास्ट फ्री कह रहे हैं, करप्शन फ्री। असी वो पनामा केस पेपर केस पनामा पेपर लीक केस गल करके हटे 500 के करीब जिहदे बहुते मोदी दे यार ईवन झारखंड जिहड़ा इन्हां दा चीफ मिनिस्टर है उहदा मुंडा और सारे ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਲੀਨਨੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਿ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਔਰ ਅਨੀਅਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੀਅਰਸ ਇਨ देयर ਆਈਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਥਰੂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਐਂਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਮਾਰਟੀਅਰ ਫਰਮ ਮਿਲਟਰੀ, paramilitary and police to acquaint the students about contributions of freedom fighters. This UGC, University Grants Commission Secretary, said in a communication to Vice Chancellors of all universities. The Prime Minister's endeavour to have a terrorism-free, caste-free, corruption-free, uncleanness-free and poverty-free society would only actualize with the help of society and make his vision a reality. ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ accordingly you are requested to kindly organize pledge taking ceremony on August 9 at 9:30 AM। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਨਾਟ ਲੱਕੀ ਅਗੇਨ। ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪੜਦੀ ਹਾਂ ਈਮੇਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਲਾਈਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ TV 84 ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਥਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ TV 84 ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਾਇਸਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਜੀਤ ਆਨੰਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਬੂਲ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਗਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਭੜਕਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ, ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਠਾकुर ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਜਾਵੋ, ਬਿਦ ਕਿਤ ਪਾਵੋ ਦਰਸਾਰੇ, ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ ਅੰਤ ਨ ਲਈਐ, ਮਨ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ, ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ, ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ 'ਚ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਲਾਲਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਹੁਣ ਬੈ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੈ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਝਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਿਦ ਕਿਤ ਪਾਵੋ ਦਰਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਤਰਸੇ ਚਰਨਾਰੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਢੀਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਵੋ ਦਾਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਰੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰੇ ਨਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਸਤਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।